नमस्कार जय जगन्नाथ जय पुस्तका आम सहित पुणी जोड़ी होती महाद्रा बाबा आम पचार बुझा जेहेतु आपणकर भीष्म पुरी जो सेतु लगे आपणकर सन्थ हरकीदास पीठ अतिवंद महापुरुष और हाड़ीदास एमती लगे ये पंचकोशी भितर विभिन्न माने मालिकार क्षेत्र रही गुप्त स्थान सब रही विभिन्न प्रकार नदी रही आपंकर विरूपा गेंगुटी हो आपंकर गोबरी हो जरिया हो मईजरा सुबड़ा कुबड़ा यही सब नदी रही चित्रकला रही महापुरुष अत्यानंद साधना करते चौकी बटर चौकी बट ठारू आपंकर सन्थ हरकीदास पीठ पर्यंत और एपटे नबी महापुरुष पीठ सेपटे हाड़ीदास पीठ अमरावती पर्यंत कौन कौन सब लीला खेला हम से भाव में विस्तृत आलोचना करवा गोबरी नदी में विशेषकर जो प्रत्येक बाक्य विभिन्न मानने गुप्त स्थान रही सब परिप्रकाश रही परिप्रकाश होगा से लीला हम से पचार आपको स्वागत जन आम चैनल कौन कहे जो शुणु आमर जो चौकी बट बोले जो ना अच्छी महापुरुषों लेखार कलिर अंतिम समय रे बहुत किसी लीला खेला यही कुंडी कटक हम कुंडी नगर भीष्म नगर कुंडीन नगर तेणु ये कुंडीन नगर शेष खेला प्रभुंकर बहुत किसी रही ये चौकी बट जो कहुची कनक चौरा अच्छा जो आम छाट खंब अच्छी जो भलमंद सब ये जो गुरुज बट अच्छी गोपी घाट अच्छी ये जो जिनस सब अच्छी ये सब जगार शेष समय प्रभु आसवे रास करेंगे गुजरी रास ये जगार कलिर शेष समय हम ये चौकी बटरे तेणु चौकी बटर क्षेत्र वर्णना महापुरुष जो थे ये आमर ये बालिया कुंडी चौकी बटरे से गोटे लिखी कुंडी कल्प से कुंडी कल्प रे किसी वर्णना से करते से चौकी बटर महिमा से एमती जगह से जगार नवमुनि सत्य जुगर तपस्यारत अच्छा वर्तमान एवं भी अच्छा तपस्यारत 9टा बट रही क्षेत्र से क्षेत्र को आसबार बाट रही 9टा नवद्वार बाटे से क्षेत्र को भक्त माने आसबे कली शेष हाँ बर्तमान आमर तो प्राय तथापि 6टा खंडे बाटे लोक खोली जाइए आहरी 2-3टा से कली शेष अच्छी आस गुप्त अच्छी खोल सब गला तापरे सेठी एते भक्त आसवे से भक्तंकर सब परीक्षा हम से लिखुनी चौकी बटरे कनक बेदी रे कोटिए होइबे होना पुणी लिखी कोटिए होइबे बणा एते परीक्षा से जगार हम कोटिए भक्त से जगार बलि पड़े बणा हो किसी बुद्धि बाट पाइबेनी कुंडी पेज नला नाम बहिब दिने ये कुंडी नई एते रोषे हम से नई रे खाली पेज चलो लक्ष लक्ष लोक रोषे चलो से कली शेष से पेज नला हो बहिब कुंडी नई एते संथन से जगह को आसवे कली शेष तेणुक वर्तमान से जगार महात्मा अति कम प्रकाश होती माने एबे लोकलोचन को संपूर्ण आसीनी धीरे 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 से जिनिस होगा जाऊँगी बहुत पूर्वे जहाँ थिला वर्तमान किसीटा ही परिवर्तन प्रत्येक जगह है से जगह भी है तेणु समस्ते जानती कलंकी आसवे कलंकी आसला बेलू कला घोड़ा धला घोड़ा धरी भल मंद करके सब आसवे सब मालिका कौच सब साधु सत गपुंट मेष संहार हम ये हम कि आम महापुरुषों लेखार राम बनमाली पदन खुंटिया 3 जन से क्षेत्र मालिक राम होती खण द्वारपाल पदन खुंटिया होती माली आ बनमाली दास होती खणत्कार जो बगीचा से तैयारी करिसंती
ମାଳି ମାଲିକ ହେଲେ ପଦନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବନମାଳୀ ଦାସ ହେଲେ ଗଛ ବୁଛ ଲଗେଇ ସଫା ସୁତୁରା ଘାସ ବାଛିବା ଇଏ କରିବା ତା ଯତ୍ନ ନେବା, ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଲେ ରାମ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଜାତି ପୁଷ୍ପ ଛାଟ ଖମ୍ବ ଠାରେ କଳଙ୍କିକି ଭେଟି ଦେବେ। କିଏ ଦେବେ ନା ଏଇ ପଦନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦେବେ, 3 ଜଣ ନୁହଁ। 3,000 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଝେଇ ସିନ୍ଧୁକ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି, କଳି ଶେଷରେ ବାହାରିବ ଲେଖା ହେଇଛି। 3,000 ସୁନା ବୋଝେଇ ସିନ୍ଧୁକ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ଚାବି ଅଛି ପଦନ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ହାତରେ। ପଦନ ଖୁଣ୍ଟିଆ କିଏ ତାକୁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ସମ୍ବରାରୀ ଜାତ ହୋଇବ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ, ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ପୁଷ୍ପ ବେଉସା କୁଣ୍ଡି କୂଳରେ ସ୍ଥିତ। ସମ୍ବରାରୀ କିଏ? ସମ୍ବରାସୁରକୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଲେ କିଏ ନା ବଳରାମ। ବଳରାମଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାରିଥିଲେ ସମ୍ବରାରୀକି, ମାନେ ସମ୍ବରାସୁରକୁ। ସେଇ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପଦନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଇକିରି ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବଳରାମଙ୍କର ପୁଅ। ସମ୍ବରାରୀ ଜାତ ହୋଇବ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ, ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ପୁଷ୍ପ ବେଉସା, ଫୁଲ ବେପାର ତାର। ତେଣୁ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଜାତିର ଫୁଲ ଛାଟ ଖମ୍ବରେ ଭେଟି ଦେବେ କଳଙ୍କିକୁ। ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପଳେଇଲେଣି। ଆଗେ ପଦନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗଲେ, ତାପରେ ବନମାଳୀ ଦାସ ଗଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ସିଏ ବି 90 ମସିହା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ପଳେଇଲେ। ମାଳିକା ଲେଖା ଅନୁସାରେ ସେ 3 ଜଣ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇସାଇଲେଣି। ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇସାଇଲେଣି। ଏବେ ତାଙ୍କର ବଗିଚା ହେଇସାଇଲାଣି, ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭେଟ ହଉଛି। ସେ ସମୟକୁ ସେ ବାହାରିବ। ସେ କଣ ହେଇଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଇଏ ଜିନିଷର ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହବ। ତେଣୁ ହେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିବ। ସିଏ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିଲା? ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା ନା ଆଉ। ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଲୀଳା ସରିଗଲାଣି। ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଲେଖାରେ ନାଁ ସବୁ ଅଛି, ସେ ନାଁର ସବୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ସେ ଗୁପ୍ତରେ କିଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଇଏର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଲାଇନ ଲୋକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଏଇଟା ନାୟିକା କ୍ଷେତ୍ର କି ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତ ସରିଛି, ମାନେ ବହିର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ କଥା ଚାଲିଛି। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଗୁପ୍ତରେ ସତସଙ୍ଗ ହେବ, ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ସେ କଥା ଜଣା ନ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବସିଛୁ ଏଠି, ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି। ଏ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ 50 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଚାଲିଛି। ଆମ ଭିତରେ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା, ଆମେ ଆମର ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଉଠିଲେ ଚାଲିଲେ, ସେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026ରୁ ସବୁ ଯେତେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଳି ହବ। ସିଏ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ। 10 ଥର ଦେଖିଦେବେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଦେବ କି ୟାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ମେଳି ହେଇଯିବ, ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ, ଆରେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଥର ବସି ଉଠି ମୁଁ ଆକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତେଣୁ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ହଉଛି, କିଛି ହେଲାଣି, ଆହୁରି କିଛି ହବ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସମୟ, ଇଏ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଲା ସାଧୁ ସାବଧାନ। ତମେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉଟା ଇଏ କହିଲେ ଆମର ଗୋବରୀ ନଦା କଥା କୁହାହଉଛି। ଯଦି କ୍ଷୀର ନଦୀ ହବ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଭାସିବ, ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଭାସିବ, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି। ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋବରୀ ନଦୀର ଅନନ୍ତ ଶମ୍ଭୁ ପୀଠକୁ? ଯାଇଥିଲି ଥରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଜରିଆ ଠାକୁର ମହାବୀର ବିହାରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଯୋଉ ଗୋବରୀ ନଦୀର କଥା ଟିକେ କହିବେ କି? କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋବରୀର କେତେଟା ନାଁ ଅଛି। ସେ ଗୋବରୀ କି ଯମୁନା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ହେଇଛି। ସେ ଗୋବରୀ କି ତ୍ରିବେଣୀ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ବୁଝିଲ? ସେୟାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନଦୀ କୁହାହେଇଛି, ସେୟାକୁ ଗୋଦାବରୀ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ନଦୀ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋବରୀର
ଏତେ ପବିତ୍ର ସିଏ ଅତି ଯେତେ ନଦୀ ଅଛି। ଅତି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଚିତ୍ରୋତ୍ତଳା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ଅଧିକା ଅଧିକ ସେଇଥିରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଧାର ଫିଟିଛି ଗୋବରୀ ଗୋବରୀ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଅତି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଚିତ୍ରୋତ୍କଳା ତହିଁରୁ ଧାରକ ହୋଇଲା ମୁକୁଳା ସେ ଯୋଉ ଧାରଟା ମୁକୁଳା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା କୁଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ନଦୀ ବହେ ଅତି ପ୍ରଖର ଉତ୍ତର ବାହିଣୀ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଧାର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସେ ଗତି କଲା ହେଲା ସେ ଯାଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ତମର ଜରିଆରେ ମିଶିଲା ଜରିଆ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ତେଣୁ ସେଟା ସେଇ ତାର ଦେହରୁ ଗୋବରୀ ବାହାରିଛି ଗୋବରୀ କଣ ଅଲଗା ବାହାରିଛି କୋଉଠି ସେଇ ତାର ଦେହରୁ ବାହାରିଛି ନା ଆଉ ସେଇ ଗୋବରୀ ତେଣୁ ସେ ଗୋବରୀ ଯୋଉ କରେ କରେ ସବୁ ବହୁତ ଯେମିତି ଆମର ଚିତ୍ରୋତ୍କଳା କୂଳେ କୂଳେ ସବୁ ମୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ବାଙ୍କେରେ କୂଳରେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସବୁ ମଠ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ ସେମିତି ଆରି କୂଳେ କୂଳେ ଏ ବି ବହୁତ କିଛି ମୁନି ଋଷି ଗୁପ୍ତପୀଠ ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ହାତେ ହାତେକରେ ଗୁପ୍ତପୀଠ ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ହେଇନି ତାର ସମୟ ଆସୁଛି ତଥାପି ବହୁତ ଡେରି ଅଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହଁ ବୁଝିପାରିଲ ବହୁତ ଡେରି ଅଛି ये जो जिनिस सब होती आम खाली लोक हो 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 होनी से जिनिस से नुह से लिखुनी गोटे कथा निर्धार्य कथा कहूँ जदि आपण प्रकृत सत्यर संधान करुँच प्रकृत सत्य कौन जानवे ताले 2099 जाके अपेक्षा कर भितर धीरे 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 21,000 बेलू 20,100 पर 21,100 जिते बड़े चलो सेतेबेले संपूर्ण सत्यर सत्ता जी थे से अनुभव करेंगे किंतु आ भितर ये 30 रे 35 रे 40 रे 56 रे 52 रे अमक समक ये जो होनी एमती ये खंड प्रलय भल मंद पूरा चलो ध्वंस होगा चलो एमती लोक लिखिन अचुत अष्टरत्न मान बाटे पड़ी न छुईबे कई माया बोली कही डेई पड़ेबे अरे एगुरा आमर कौन हम ये सुना कौन ये रूपा कौन ये कौन रतन कौन आम कौन करूँ तो लोक कही ना खाइया पीया चला आकु नहीं आमर कौन दरकार हाँ बुझल से समय भी आगू आस यही के तो लोक कहते कौटू टिके कौन है चोरी कर नहीं आसबी ठकिकी नहीं आसबी ये करके नहीं आसबी तेणु से समय को लोक समय तो निश्चित आगू आसो जेहेतु आप जाइए अनंत शंभुक पीठ दर्शन कले निश्चित दर्शन पर किसी अनुभव शुणु जदि जो जगार प्रभुंर सत्ता नथिबो से जगार क्षेत्र हो पारिबनी प्रथम कथा आगे जानिबा दरकार गोटे मूर्ति पाखे दोटी मूर्ति जाई बसी पारिबेनी 5टी मूर्ति तो बसिबा पर कथा तेणु जो जगार ही प्रभुंर दृष्टि थाए जो गुड़ाक प्रभुंर क्षेत्र होता है उत्तम भूमि सी उत्तम भूमि रे सबू उत्तम प्रभु भी उत्तम भूमि देखिकी बसंती पवित्र भूमि ना प्रभु रही अच्छा आम जो आपणकर से अनंत शंभु आश्रम को आम बुलिया गलु आम से जो वृक्ष मूले आपणकर से जो दर्शन कलु जी जहाँ दर्शन कलु जी आमर अनुभव आसला आम देखिलु प्रकृत प्रभुंर कृपा दृष्टि ये जगार अच्छी एवं भविष्य भी ये जगार भी किसी लीला खेला प्रभु करेंगे बुझिपाल तेणु से ये क्षेत्र को प्रभु मूलरू यही प्रकार फाउंडेसन तैयारी होउची वर्तमान तेणु से समय क्रमे ये जिनिसर कारण बहुत जगह तो से गोबरी करे करे बहुत किसी क्षेत्र अच्छी तेणु गोटे क्षेत्र आ तेणु से जगार धीरे 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 ये तो एबे तो किसी है आउरी दरकार पड़े 20 वर्ष पर से जगार महात्मा 10 वर्ष पर से आउरी कुआड़े जाइथबो कौन हम तापर लीला तो आरंभ हो गलानी 5 वर्ष 3 वर्ष कौटी कौन भल मंद टुटुका लीला गुप्त लीला बहुत भाव चलती ना क्षेत्र कहीं बढ़ी था लीला नथले क्षेत्र कहीं बढ़ मोर जब आग को मोर बाघर ना कि मोर गोटा किसी फंक्शन ना मुझे टेंट बांधि कहीं टेंट बांधि आगुरी ना कौन से दिन बंधा हम तेणुक से जिन से तेणु से प्रभु इच्छा जहाँ से समय कह से क्षेत्र महिमा क्षेत्र जाने प्रभु जाने आम खाली अज्ञ आम जहाँ देखा भावना आम मन आसी क्षेत्र प्रकृत ये जगार किसी पुण्य क्षेत्र ये जगार किसी प्रभुंर लक्ष्य अच्छी भविष्य को किसी प्रभु एठारे कार्यक्रम करेंगे लोक से प्रकार उपकृत हेबे लोक संस्कारित हेबे हाँ समय कह
ଏ ସମୟ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେବଳ ହିଁ ଭାବ ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଯେଉଁଥିରେ ରହିବ ସବୁଥିରେ ବିନାଶ ହେଲା। କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କେବଳ କହିଛନ୍ତି ନାମରେ ଆଶ୍ରିତ ରୁହ। ନାମ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ତମ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଏଠି 10 କୋଟି 20 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ କରିପାରିବ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରିବ? ଏଠି 500 ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି, ତମେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେବ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିକିରି? କିଛି କରିପାରିବନି। ତମର ଆୟୁଷ ଅଛି 150 200 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ତମର ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତମେ ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ କେମିତି? ତେଣୁ କେବଳ ହିଁ ନାମରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଅ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଟ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ କେବଳମ୍ ଜପତେ ଧ୍ୟାୟତେ ନିତ୍ୟଂ ହରି ନାମ ଦୟାତର। ରାତ୍ର ଦିବସରେ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଅ ଏହା ରତ୍ନମାଳା ପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିନ ନିରତେ ପଢ଼ିଲେ ସଂସାରୁ ହୋଇବୁ ପାରି। ନାମର ଭିତରେ ଭକତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଭକତ ଉଦରେ ଜାଣିନ ପଶନ୍ତି ଘେନିନ କୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି। ସେ ଜ୍ୟୋତି ଯେମନ୍ତ ଉଦରେ ପ୍ରକାଶେ ଅଜ୍ଞାନ କରଇ ନାଶ। ଅଜ୍ଞାନ ବିନାଶ ହୋଇଲେଟି ମନ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ, ସଂସାରକୁ ଜାଣିପାରିବ, ସତ ମିଛ ଜାଣିପାରିବ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଖଟେଇକି ତମେ ସବୁ ବାଟ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଆସିବ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ଭାବ କର, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଅ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ବାଟରେ ନେଇଯିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି। ଆପଣ କହିବା କଥା କୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଶମ୍ଭୁ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ସବୁ ଅଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ। ତ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ତ ଆମର ନେମାଳ ଠାରୁ ଲଗେଇକିରି ତମର ଗୋଳାଶୁଣି ଲଗେଇକି ସବୁ ପୁରା ସବୁ ପୀଠ ଲଗେଇକିରି ଆମର ରହିଲା। ଆଉ କଳି ଶେଷରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହବ ଯେତେବେଳେ ନେମାଳରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଟ ଛତିଆକୁ ଫିଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଗଲା ଛତିଆକୁ ବାଟ, ନେମାଳରୁ ବସିବା ଆଉ କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇବା ନାହିଁ, ଛତିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କଳିର ଶେଷ ବେଳ ଲୀଳା ଖେଳ ଜାଣିବ। ଲୀଳା ସମୟ ଆସିଗଲା, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ କଟକରେ ହବ, କଳି ଲୀଳା ଶେଷ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ। ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ହେଇଗଲା, ହେଲା, ଚାଲିଛି। ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖିছে ତାର ପ୍ରମାଣ, ଏ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯିଏ ୟାକୁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ପଢିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ନ ହଉଥିବ କାଲି ସକାଳେ କହିବେ ଏରା ମିଛୁଆଟା ଆଉ ଏଆଡେ ସଡୁ ଗପିଲା। ଆଉ ତେଣୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି କଥା ହଉଛି ଏ ଜିନିଷ ଏଇଆ। ଆଉ ତେଣୁ କୋଉ ଦିନ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଗୁଡାକ ବାହୁଲ୍ୟ କଥା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ହବା କଥା ହବ, ଯେତେବେଳେ ହବ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆମେ ଜାଣିବୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା, ସବୁଠାରେ ଲୀଳା ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକେ ଛକେରେ କଳି। ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କଣ କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା? ସେଠି ମା କାଳୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାର କ୍ଷେତ୍ରପାଳି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ସବୁ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଯାହା ଯେନୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଗଣେଶ, ଭାସ୍କର, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ଏଇଟା ପଞ୍ଚଦେବତା। ପଞ୍ଚଦେବ ସିଏ ରହିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଏତିକି ଦେବ। ପଞ୍ଚଦେବ, ପଞ୍ଚଦେବ ରହିଲେ, ଦୁର୍ଗା ରହିଲେ। ଦେବତାଙ୍କୁ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେବତା କାହିଁ କୁହାହେଇଛି? ସେ ତ ଦେବୀ କୁହାହେଇଥାନ୍ତା ନା। ସେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ଏକ। ଆମର ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଶରୀର, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, 5ଟା ମନ, ସବୁ ଆମର ସବୁ 5ରେ ପୃଥିବୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ପଞ୍ଚଭୂତ। ପଞ୍ଚଭୂତକେ ନେଇ କାୟା ପ୍ରକାଶ। ସେ ଦେବତା ବି ସେ 5, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ଆମେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ସେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶରୀର। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜଣେ ଜଣେ ଖାଲି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଲେଖା ନାଁରେ ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ନାନା କାର ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ। ନାନା ପ୍ରକାର ଆକାର ଲୀଳା